অবশ্যই। সো চলুন আমরা আজকে ক্লাসে শুরু করি। ভাবছি আমি আপনাকে স্যার ডাকবো, ঠিক আছে? আপনি আমাকে ভাইয়া ডাকবেন। ওকে স্যার এমন করেন কেন স্যার? সবাইকে ভাই ডাকে দেখে এরকম ভুলে হয়ে গেছে। আমি 4 নাম্বার, read the text below and fill in the gaps with the root words in the brackets adding suitable suffix prefixes or both. আপনি ছাড়া বাকি সবাই ক্লাসে ছিল, তো তারপর আমি একবার বলি, আপনি দেখেন। হ্যাঁ, the importance of television is beyond description. টেলিভিশনের description beyond দেয়া যাবে না। It is like a stage where performers অথবা performances, ওকে, হয় আপনি পারফরম্যান্সটা দেখেন অথবা যারা পারফর্ম করে তাদেরকে দেখেন এবং শুনেন। It gives news on national and international matters. National international matter উপরে এটা নিউজ দেয়। Then television has a great educative value. Educative value রয়েছে। It teaches the illiterate and student, illiterate এবং স্টুডেন্টদেরকে এটা শিক্ষা দেয়। It enlarges our knowledge. এটা আমাদের নলেজটাকে এনলার্জ করে। It has broken the wall between the educated and the uneducated. এটা শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বা educated and uneducated এর মধ্যে একটা দেয়াল থাকলে সেটাকে ভেঙে ফেলে। Then television has some demerits too. Television কিছু অসুবিধাও রয়েছে। So television program should be carefully produced. Television program গুলো carefully produce করা উচিত so that it can never be harmful to us. যাতে এটা কখনো আমাদের কাছে ক্ষতিকর না হয়ে যায়। People who have the involvement with production of program, যারা production of program এর সাথে involvement আছেন, তাদেরকে অবশ্যই রেশনাল হতে হবে, মাস্ট বি রেশনাল। বুঝতে পেরেছেন? যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি একবার ট্রাই করেন, যদি কোনো একটা না পারেন আমি বলে দেব। ওকে, বলেন কি? আমি আরেকবার বলে দিব। সাইরা, আপনি তো তখন ক্লাসে ছিলেন, সাইরা বলেন তো। তারপর নাফিম বলেন। সাইরা তো নাই। জান্নাত বলছিলেন? আরিফ বলছেন? কি বলছি আমি? আরিফ বলেন। ও, পড়াটা বলছেন? আমি বলছি তো একবার। ওকে, কে বলেন? আফিফ বলছেন? No, sir. ওকে, আপনি একবার বলেন। The importance of television is beyond description. It is like a stage where performers are seen and heard. It gives news on national and international matters. Television has a great educative value. It teaches the illiterate and students. It enlarges our knowledge. It has broken the wall between the educated and the uneducated. Television has some demerits too. So television programs should be carefully produced so that it can never be harmful to us. People who have the involvement with the production of program must be rational. থ্যাংক ইউ। নাফিম বলেন, বুঝছেন? The importance of television is beyond description. It is like a stage where performances are seen and heard. It gives news on national and international matters. Television has a great educative value. It teaches the illiterate and students. It enlarges our knowledge. It has broken the wall between the educated and the uneducated. Television has some demerits too. So television programs should be carefully produced so that it can never be harmful to us. People who have the involvement with the production of programs must be rational. Good. So question number 8. So কারো কোনো সমস্যা? Question number 5. কারো কোনো প্রবলেম আছে ফোন নাম্বার নিয়ে? Anyone? অন্তু, মেহনাব, প্রান্ত, দিহান, আরিফ, জান্নাত, আকিব, আফিফ, লাম, মোহাম্মদ, ফুয়াদ। যদি সমস্যা না থাকে তাহলে 5 নাম্বারটা দেখেন, আর্টিকেল idleness brings sufferings. অলসতা সবসময় সাফারিংস বয়ে নিয়ে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। So an idle man and an active man cannot be equal. একজন যে কাজ করে আর যে অলস, এই দুজন মানুষ কখনোই সমান হতে পারে না। We know, আমরা জানি, the story of, এখানে and দিতে পারেন, of an ant and a grasshopper. আমরা একটা পিঁপড়া এবং একটা গ্রাসহপারের গল্প জানি, যদি এখানে চান দা দিতে সেটা দিতে পারেন। ওকে, the ant পরেরটাতে f নম্বরে মাস্ট বি দা দিবেন। The ant was industrious. On the other hand, অপরপক্ষে the grasshopper was a lazy person. So is number cross. The ant knew that the industrious shine. On the contrary, the lazy one suffers in life. So আরেকবার বলে দিই, idleness brings sufferings
An idle man and an active man cannot be equal. We know that. Now we know the story of an ant and a grasshopper. The ant was industrious. On the other hand, the grasshopper was a lazy person. The ant knew that the industrious shine. On the contrary, the lazy one suffers in life. So যদি বুঝে থাকেন তাহলে দিহান বলেন। Idleness brings sufferings. Yeah, an idle man and an active man cannot be equal. We know the story of an ant and a grasshopper. The ant was industrious. On the other hand, the grasshopper was a lazy person. The ant knew that the industrious shine. On the contrary, the lazy one suffers in life. Good. জান্নাত বলেন। Idleness brings sufferings. An idle man and an active man cannot be equal. We know the story of an ant and a grasshopper. The ant was industrious. On the other hand, the grasshopper was a lazy person. The ant knew that the industrious shine. On the contrary, the lazy one suffers in life. Good. আরিফ বলেন। স্যার এইচ নাম্বারটা কি হবে? Is number cross. No article. Idleness brings suffering. Idle man and an active man cannot be equal. We know the story of an ant and a grasshopper. The ant was industrious. On the other hand, the grasshopper was a lazy person. The ant knew that the industrious shine. On the contrary, the lazy one suffers. Good. So question number 6. প্রথমটা কি বল? প্রথমটা আকিব নাফিম বলেন। Whom does not know the name of Haji Muhammad Mohsin? Make it passive. বলে দিব আমি। To whom isn't the name of Haji Muhammad Mohsin known? To whom isn't কেন? To whom is the name? Not হ্যাঁ is not আছে তো। শেষে দেবেন। To whom is the name of স্যার আগে দিলে তো সমস্যা নেই। টু হোম ইজ ইন দ্য নেম। মোহাম্মদ দাঁড়ান এভাবে আগে দিলে এভাবে দেন দেখেন কেমন হয়, কোনটা সুন্দর হয়। মহসিন to whom the name of Haji Muhammad Mohsin not known. আমার টার্গেট Question mark. এভাবে দেওয়া যাবে না? এভাবে সুন্দর হয় কিনা? To whom না আমার একটাই ভালো লাগে। is not, আপনি কি এভাবে বলছেন? To whom is not the name of Haji Muhammad Mohsin known? জি স্যার। হবে বি নাম্বারটা বলেন। He was unmarried. He was unmarried. He wasn't married. He was not bachelor দিতে পারেন অথবা married দিতে পারেন। Then he was born in Hooghly. Make it negative interrogative. তাহলে কি হবে? Wasn't he born in Hooghly? Wasn't he born in Hooghly? Then he is respected everywhere. তাহলে কি হবে? People respect him everywhere. Then I wish I were Haji Muhammad Mohsin. তাহলে কি হবে? If I were Haji Muhammad Mohsin! Exclamation mark. থ্যাংক ইউ যে এই এক্সট্রা কথাটুকু বলেছেন। সো এই পাঁচটা নিয়ে যদি কারো সমস্যা না থাকে তাহলে জান্নাত একবার বলেন তো অ্যানসার গুলো বলেন। আমি তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করি। To whom is the name of Haji Muhammad Mohsin not known? He was not married. Wasn't he born in Hooghly? People respect him everywhere. If I were Haji Muhammad Mohsin. Okay, then দেখেন question number 7. 7 number হলো I said to my friend, where are you going after the examination? তাহলে এখানে জিজ্ঞেস করেছেন, জাস্ট আমি বলে দেই আপনারা লিখে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এখানে যদি এভাবে লিখেন যে I asked my friend অথবা I inquired লিখবেন। এখানে জানতে চাওয়ার থেকে inquired বেস্ট। ENQUIRD
I inquired my friend where he was going after the examination. My friend replied that he had not decided. সে এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি. Then I proposed to him, আমি তাকে প্রপোজ করলাম that we should go to my village home together. Okay? Then এটা তো আমি বলছি তাই না? I also exclaimed with joy that we would have a great time there. Okay? Then my friend told me that he would discuss it with his parents. So এটা কি একটু কঠিন হয়ে গেল? আমি লিখে দিব নারেশনটা. নারেশনটা কি লিখে দিব? নারেশনটা লিখে দিব? হ্যাঁ। Okay. H-O H. So who? So Hana. So who? Sir, W-H-O who. H-O H. So hi. Okay, done. Done. লিখে দিলাম. ঠিক আছে? I asked অথবা inquired my friend where he was going after the examination. My friend replied that he had not yet decided. I proposed to him that we should go to my village home together. I exclaimed with joy that we would have a great time there. My friend said that he would discuss it with his parents. যদি বুঝে থাকেন তাহলে question number 8 এটা খুব ছোট. Have you finished reading the book? question mark দিবেন, ইনভার্টেড কমা শেষ করবেন. Then I asked my friend, then yes, I will return it tomorrow. সেখানে আমি রেড মার্ক করে দিয়েছি যে কোথায় কোথায় চেঞ্জ হবে. আসতে যাব? জি স্যার। 7 or 8 any student কোন সমস্যা আছে? প্রান্ত, মেহনাত, অন্তু, জান্নাত, ফুয়াদ, আরিফ, দিহান, আফিফ, লাম, আকিব. আপনারা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ওকে, সো 10 জন এই ক্লাসটা করছেন. আমার উচিত এই ক্লাসের ভিডিওটা ইউটিউবে না দেয়া, কারণ 12 13 14 15 এরা কই গেল? এটা তো না বলেই চলে গেছে. সো না বলে চলে গেল কেন বলেন তো? এটার জন্য একটা পানিশমেন্ট থাকবে. ঠিক আছে? সো এই দুটো কি শেষ? যদি শেষ হয় তাহলে দেখেন রাইটিং পার্ট. 3টা রাইটিং পার্ট আমি আপনার সিলেবাস থেকেই মনে হয় চেষ্টা করেছিলাম দেয়ার. সো দেখেন একটা অ্যাপ্লিকেশন, একটা ইমেল আর একটা কম্পোজিশন. মেবি প্রত্যেকটার সি নাম্বারটা আছে. প্রোভাইডিং ইংলিশ ডেইলি ইন দ্য কমন রুম. আপনাদের স্কুলের কমন রুমে যাতে ইংলিশ নিউজ পেপার দেয় প্রতিদিন, এর জন্য আপনি মাস্ট কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন করবেন. আর ইমেল হলো যে আপনার কোনো বন্ধু বা বান্ধবীর বাবা হঠাৎ করে মারা গিয়েছে, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একটা ইমেল লিখবেন. আর ওয়ান্ডার্স অফ মডার্ন সায়েন্স সেটা তো পড়তে পড়তে মনে হয় কি বলবো পেজ ছিঁড়ে ফেলাই যায়. সো এই কম্পোজিশনটা করবেন. একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন রাইটিং পার্টের জন্য. আর সিলেবাসে তো আছে সি নাম্বারটা, সিলেবাস থেকে সেকেন্ড পেপার অ্যানুয়াল এক্সামে একটু দেখাবেন আমরা? বুঝি নাই না আপনি? স্যার পাংচুয়েশনটা একটু দেখাবেন আবার? একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন. ঠিক আছে? জি স্যার। সো আজকের ক্লাস নিয়ে বুঝতে পারেননি, কোনো সমস্যা আছে কারো? রাইটিং পার্টটা স্ক্রিনশট দিয়েছেন? জান্নাত, জি স্যার। আরিফ, জি স্যার। সো আজকের ফুল ক্লাস নিয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা বা বুঝতে পেরেছেন কিনা শুরু থেকে? সো তাহলে আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই থাক. থ্যাংক ইউ যারা এতক্ষণ ক্লাস করলেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ. ঘুম থেকে উঠে
একটু রেস্ট নিতেন, একটু বিশ্রাম করতেন, আসসালামু আলাইকুম। ক্লাস করতে আসসালামু আসছেন। আলাইকুম স্যার। ধন্যবাদ। ভাত খাবো। আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। যারা খাবার খান না খাবার খান, খাবার খেয়ে রেস্ট নেন। 11টা থেকে তো ক্লাস মনে হয় নাকি? জি স্যার। আর একটা কথা বলার ছিল নাফিম। জি দেখেন আজকে স্যার। ক্লাস নিয়েছি প্রায় 10টা 18। সো আপনারা যদি ফিক্সড 10টা বা 4টা ক্লাস রাখেন, তাহলে তো দেখা গেছে যে মানে একটা ক্লাস নেওয়া সম্ভব। মানে একটা লিঙ্কে তো যতটুকু ক্লাস নেওয়া যায় 40 মিনিট অ্যারাউন্ড। সো সেক্ষেত্রে আপনারা কি মানে 10টা বা 4টা ক্লাস রেখেছেন? নাকি আমার ক্লাসটা আমি 9:30টায় রাখবো? 9:30টায় রাখলে যেটা হবে যে আপনাদের 10টার পরে আর কোনো ক্লাস রাখতে পারবেন না। 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আমার জন্য টাইম থাকবে। নাফিম, জি ইংলিশ ক্লাসটা কি 9:30টায় রাখবো? 9:30 থেকে 11টা? না হলে টানা পেরন রাখেন। লেগে যায়। ধরেন যে একটা ক্লাস 9টা থেকে 10টা এর মধ্যে শেষ করতে হবে, তারপর আবার আরেকটা ক্লাস 10টা থেকে শুরু করতে হবে। 9:30 থেকে 11টা পর্যন্তই রাখেন। কারণ এত তাড়াহুড়ো করে তো ক্লাস নেওয়া যায় না। ধরেন আমার মাথায় যদি এইটা ইনফরমেশন থাকতো যে আজকে যতখানি কথা বললাম, যতটুকু পড়লাম, এই পড়াটাই আমাকে একটা ক্লাসের মধ্যে কভার করতে হবে। সো তখন কিন্তু মানে কি বলবো, মানে বুঝতে প্রবলেম হতে পারে বা তাড়াহুড়ো চলে আসে একটা। সবার কাছ থেকে আজকে যে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া সম্ভব, তাই না? যারা কথা বলেন তারা পড়া দেন, বাট যারা কথা বলেন না তাদের কাছ থেকে কিন্তু পড়াটা নেওয়া উচিত, তাই নয় কি? সেই জন্য কিন্তু একটু টাইম দরকার। আর যেহেতু পড়াতেই আসছি, সো একটু টাইম নিয়ে একটু রিল্যাক্সে পড়ানো উচিত, তাই নয় কি? তাহলে একটা গ্রুপে একটা এসএমএস দিয়ে মেসেজ দিয়ে দিন যে 9:30 থেকে 11টা। তা আবার সমস্যা আছে, কারো কারো ওই যে ক্লাস থাকে 10টা বাজে অন্য কোথাও। সারা মাত্র ঘুম থেকে উঠছে, সারা মাত্র এসেছে ক্লাস করতে। এখন আমি কি সারাকে আবার নতুন করে ক্লাস নিব? জান্নাত, আপনি একটু যখন ঘুম থেকে উঠেন তখন একটু সারাকে একটু নক করবেন। স্যার এত সকাল ডাক দিব ওকে? হ্যাঁ, মানে সে কি মহারানী ভিক্টোরিয়া, তাকে সকাল ডাক দেওয়া যাবে না? না না না, তাই দেখে কি আমি ওকে 5টায় ডাক দিব? 5টায় না, মানে ক্লাসের আগে ডাক দিবেন। 9টা বাজে ক্লাস থাকলে আপনি তাকে 8:20 বা 8:30 যখন ডাকবেন। ক্লাস স্টার্ট হয়েছে তখন আমি ওকে মেসেঞ্জারে মেসেজ দিছি ক্লাস করবে নাকি না। ও তখন অ্যাক্টিভ ছিল। তখন ও কি বলছে যে না করব না? সারা ও কিছুই বলেনি, রিপ্লাই দেয়নি, সিন করছে। ও আচ্ছা, ওর ওয়াইফাই অনেক স্লো। ওর ওয়াইফ অনেক স্লো? হ্যাঁ, আমাদের এখানে কয়েকদিন ধরে ইয়া করতেছে, ডিস্টার্ব করতেছে, কিন্তু আমি আম্মুকে দিয়ে বকা দেওয়াইছি। বাবা, আপনি নিজে বকা দিতে পারেন নাই? আর বড় মানুষকে বকা দিলে কেমন লাগবে না? শুধু বলবেন যে বকা 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 বকা, শেষ। অনেকদিন আগে একটা স্টোরি দিয়েছিলাম যে আমি আপনার জন্য 2 লাইন গাইতে চাই, শুনবেন? জান্নাত, জি আমি আপনার জন্য 2 লাইন গাইতে চাই, শুনবেন? না। আরে শুনেন, 2 লাইন। আচ্ছা শুনান। 2 লাইন। 2 লাইন। সে এরকম এরকম বকা দিবেন, ঠিক আছে? সো ঠিক আছে, তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। অনেক কথা বললাম, অনেক দুষ্টামি করলাম, তারপরে বকা দিলাম, অনেকের কথা শোনা যাচ্ছিল না, নাফিমদা বারবার চলে যাচ্ছিল, বারবার আসতেছিল। অনেকে খাবার খান নাই, খাবার খান। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সবসময় হাসি খুশি থাকুন। আর অফকোর্স সুন্দর হোক আপনাদের জীবন। দোয়া থাকলো, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন, হ্যাঁ?